नमस्कार जय जगन्नाथ आपण को मोर यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति बहु विख्यात गल्प रेवती गल्प को पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, डिटेल डिस्कशन करिबा। तेबे आमे एथिरे गल्पर सारांश ए गल्परे कौ कौ चरित्र अछंती, चरित्र चित्रण दृष्टिकोण रु ए गल्पटी किपरि गल्परे भाषा गल्पर भाषा शैली किपरि एथिरे केमिति द्वंद्वर प्रयोग हेइची ए सब विषय रे आमे एही भिडियोटी रे आलोचना करिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे आमे गल्पर सारांश देखिबा। रेवती गल्पर पट्टभूमि कटक जिला अंतर्गत हरिहरपुर प्रगणार पाटपुर गाँ। सेई गाँव रे रहंती जमीदार गुमास्ता श्यामबंधु महांती और तांको पत्नी कन्या और माँ बुढ़ी। श्यामबंधु अमायिक व्यवहार समस्त को मुग्ध करे। सेही गाँव रे अपर प्राइमरी स्कूल टीए नुआ करी प्रतिष्ठा लाभ कला। सेही स्कूल रे वासुदेव नूतन करी शिक्षकता आरंभ कला। तार सौम्य रूप और व्यवहार समस्त को मुग्ध कला। वासुदेव को घर को डकाई ता उपरे रेवतीर पाठपढ़ा भार न्यस्त करदेले। जेजेमा किंतु रेवतीर पाठपढ़ा को पसंद करी नाही। सी रक्षणशीलता और पुरातन पीढ़ीर प्रतीक्षा। तेणु से कहे, पाठ कौन लो माइकिनिया झीटा, पाठ कौन? रंधा बढ़ा शिख, पिठापणा करवा शिख, झोटी दिया शिख, दही मुआ शिख, पाठ कौन? यही रक्षणशील पुरातन पीढ़ीर मनीष नारी शिक्षार विरोधी। तार विचार रे नारी पाठ पढ़िले परिवार पई अशुभ। रेवती बापा मध्य पीढ़ीर प्रतीक। से पुरातन और पुरातन पीढ़ी को उपेक्षा करि पारि नाही। रेवती नुआ पीढ़ीर प्रतीक। से तेणु जेजेमा को कहे, जाल बुढ़ी डुगुरीटा मु पाठ पढ़िबी। रेवती पाठ पढ़िची। वासुदेव घर को आसी प्रतिदिन पाठ पढ़ाई दिए। रेवती मधुराओं छांदमाला सतीनाथ राय प्रथम पाठ पढ़िला। प्रथमे प्रथमे रेवती वासुभाई पाखरे मन दे पाठ पढ़ुला। जो दिन जेजेमा वासुदेव सहित रेवतीर विवाहर प्रस्ताव कथा पुओ श्यामबंधु आगरे पकाइला, से दिन रेवती शुणिला और ता मन भितर वासुदेव प्रति प्रेमर अशरीरी दिव्य भावटीए क्रमश घनीभूत होबाकू लागिला। केमिति केजाणी वासुदेव को देखिले ता भितर लज्जा अंकुरित होई उठिला। बसु भाई पढ़ाइला बेले से तुनी होई बसिला और वसुदेवर केते पद कथारे से केवल हूँ हूँ कला। एतेबेले जजीमार मन बदली जाइथाए। वासुदेव करण युवक, सुंदर युवक, रेवती सहित तार जोड़ी मानिब। एहा परे दुर्योग आरंभ होईगला रेवती जीवन रे। बापा माँ मरीगले बाड़ी रे। जमीदार घर लोक जमी नहीं गले, गाई और जिनिसपत्र नहीं गले। केवल वासुदेव साहा भरसा हैला। मात्र तार मध्य अकाल हैला, अकाल वियोग। एथर रेवती को सबु अंधार देखागला। जेजेमा ताकू गाली देला, लो रेवती, लो रेबी, लो निया, लो चुली। तार धारणा होईगला जे रेवती पाठ पढ़ा ही सबु दुर्योगर कारण। ता आखि को मध्य भल करी दिशुनाही सेही कारणरू। बुढ़ी गाली दिए, मात्र सेही गाली भितरे सते जेमिति छपी रही थाए गभीर वात्सल्यबोध। रेवती देहरे हाथ मारी देखिला ताकू ज्वर। व्यस्त होई पड़िची बुढ़ी। झीटा पथी जोगाड़े लगी पड़िची। फुटा ढालटाई नहीं से जाइची हरिसा दुकान को। पथी नहीं घर को फेरीची। रेवती को डाकिची। अंडाली अंडाली बारीपिंडा को जाइची। खुंट को आउजी रेवती बसीथिबा से देखिची। ता देह रे हाथ मारी देखिबा क्षणी से तल करी गड़ी पड़िची। बुढ़ी मध्य नातुणी उपरे पड़ी जाइची। उभयंकर होइची मृत्यु। केते करुण ए गल्प। जेजेमार भर्त्सना अंतराले वात्सल्यबोध केते निबिड़ नुहे। रेवतीर बारीपिंडारे बसी बापा लगाइथिबा कदली गछरे भंडा बाहरिबा, बोउ लगाइथिबा पिजुली गछरे फूल धरिबा देखी भितरे तार अनागत नारीत्वर आशा जे मौली जाइची, एहा एपरि व्यंजित होइची ताहा तात्पर्यपूर्ण मने हुए। एक ग्राम्य परिवेशर दर्शन भितरु गल्पटीर आरंभ होइची। वर्णना एते जीवंत जे पाठक पढ़िला बेले स्वतः मन को ग्राम्य परिवेशर चित्र आंकी हो जाए। अर्थात ग्रामर मुंडा मुंडी रे गोटे घर, आगिली पिछिली चारि बखरा, खंजा पाचिरी, चालियारे ढिंकीशाल, अगणा मध्यरे कूओ, आगकू दांड दुआर पछकू बाड़ी दुआर इत्यादि चित्रभेद करी आसुची श्यामबंधु महारी चरित्र।
ଯିଏକି ଜମିଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଗ୍ରାମର କରଣ। ସେହି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଟି ବଡ଼ ସିଧାସାଧା ଲୋକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ମାନନ୍ତି ସେ ଓ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁର ଘରଲୋକ କହିଲେ 4 ଜଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଓ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ନାଁ ହେଉଛି ତାର ରେବତୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣେ। ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ରେବତୀ ବି ଢେର ଭଜନ ଶିଖିଗଲାଣି। ବାପା ପାଖରେ ବସି ରେବତୀ ବି ଭଜନ ଗାଏ। ଗାଁର କେହି କେହି ଲୋକ ଆସି ରେବତୀର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ରେବତୀର ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ଯୋଗବଶତଃ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକ ଡେପୁଟି ବାବୁଙ୍କୁ ହାରି ଗୁହାରି କରି ଗୋଟିଏ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ଅବଧାନ ବିଭାଗରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର ବାସୁଦେବ ସେହି ପାଟପୁର ଗାଁର ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ବସୁଦେବର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଳ୍ପିକ କୁହନ୍ତି, ଟୋକାଟାର ଭିତର ବାହାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କାହାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବୟସ ଅନ୍ଦାଜ 20। ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଯେମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ବାସୁଦେବ ଜାତିରେ କରଣ ଓ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କରଣ। ତେଣୁ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଆସିଛି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ପୁନେଇ ପରବରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ହେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ ବାସୁକୁ କୁହେ, ବାପା ବାସୁ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁମ ମାଉସୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯିବା ଆସିବାରେ ମମତା ଜନ୍ମିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାସୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଖି ରେବତୀ ବାସୁଭାଇ ଅଇଲେ ବୋଲି ପାଟି କରି ବାପାକୁ କହେ। ୟା ଭିତରେ ବାସୁଭାଇ ପ୍ରତି ଅଦେଖା ମମତା ବୋଧ ଯେ ରେବତୀ ଭିତରେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ସେଇ ବାସୁଭାଇ ପାଖରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଦିନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛନ୍ତି କଟକରେ ଥିବା ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା। ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବାସୁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏକା ଡିଆଁକେ ଯାଇ ଜେଜେମାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଜେଜେମାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପାଠ କ'ଣ ଲୋ, ମାଇକିନିଆ ଝିଅଟା, ପାଠ କ'ଣ? ରନ୍ଧାବଢ଼ା ପିଠାପଣା ଶିଖ, ଝୋଟିଦିଆ ଶିଖ, ଦହିମୁଆଁ ଶିଖ, ପାଠ କ'ଣ? ଏହିଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗାଳ୍ପିକ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା, ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ୟମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଗାଳ୍ପିକ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବତାରଣ ହୁଏତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମନେହୁଏ। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସୀତାନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ମଧୁରାଓଙ୍କ ଛନ୍ଦମାଳା। ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଗାଳ୍ପିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଖାଇ ବସିବା ବେଳେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ରେବତୀର ବିବାହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ରେବତୀକୁ ବାସୁ ସହ ବାହା କରାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ଏ ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବି ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ। କାହିଁକିନା ରେବତୀର ବୟସ ଜାଣିଛେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ। ଏହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ଶୁଣିଛି ରେବତୀ। ତା ପରଠୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବା, ଓଠ ଚାପି ହସିକା, ତୁନି ତୁନି ପଢ଼ିବା, ହୁଁ ହାଁ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ରେବତୀ ଯେ ବାସୁଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲାଣି ଏକଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୁଣମାସିଆ ଦିନ। ବାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ଗାଁକୁ। ଶୁଣାଗଲା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଛି। ସେହି ବାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ହଇଜାରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଚାଲିଯିବା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରେ ପରେ ରେବତୀର ମା ବି ହଇଜାରେ ପ୍ରାଣ ହାରିବା ଏବଂ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ଭାର ନେଇଥିବା ବାସୁଭାଇ ବି ହଇଜାରୁ ନ ବର୍ତ୍ତିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଲଦା ଯାଇଛି ରେବତୀ ଉପରେ। ରେବତୀ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ଜେଜେମାର ରାଗ କହିଲେ ନ ସରେ। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ ଗର ଡାକେ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଏମିତି ଘଟଣାମାନ ଭିତରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଏତେଟା ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗାଁର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲୋକେ ଚଳନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଅସୁର ଦିଘି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୌଜାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଶୌଚ ହେବା, ଗାଧୋଇବା, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଧୋଇବା ଏବଂ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଓ ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇଲେ ଯାହାକୁ ପାଇତ ତାହାକୁ ହଇଜା ହେବା ଥୟ। ଏଥିରେ ରେବତୀର ଦୋଷ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ରେବତୀ
କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ରେବତୀକୁ ଖାଲି କାହିଁକି? 1898ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣଟିଏ ଘଟିଲେ ନାରୀକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭରି ରହିଛି, ତେବେ ସେତେବେଳ କଥା ବାପ୍ରେ ବାପ୍, ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ। ପରିଶେଷରେ ଏକ କାରୁଣ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଗଳ୍ପଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଦୁଲଦାଲ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରେବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ସୂଚନା ଏବଂ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପ୍ରହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ଭିତରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପର ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠକ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଳ୍ପିକ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ? ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିଦେବା କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି? ବିଚରା ପରପୁଅଟା ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବାସୁ ପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଦୟା ହେଲାନି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର? ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇଜାରେ ମାରି ବାଡ଼ିର ପ୍ରକୋପକୁ ତ ଦର୍ଶାଇ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗାଳ୍ପିକ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ? ରେବତୀ ଭିତରେ ବାସୁଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ? ରେବତୀକୁ ବାସୁଭାଇ ସହ ବାହା କରାଇବା ସୁଖର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର? ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଲାଗେ ଗପଟିଏ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି। ଅନେକ ପାଠକ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିବା ପରେ ଅବଶୋଷ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ରେବତୀ ନାମଧାରୀ ଗଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର କହିଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଝିଅ ରେବତୀ ଓ ବାସୁ ସାର୍। କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଯଥା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଆସି ବସନ୍ତି। ଏହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରିତ ରୂପ ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ସମଗ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ତିନୋଟି ପିଢ଼ିର କଥାକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଅତୀତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ବୁଢ଼ୀ ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଆଚାର ଅନାଚାରକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଛି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଲୋ ରେବୀ, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି, ଝୁଅ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସମୟକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ଆଗାମୀ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରେବତୀ ଚରିତ୍ରକୁ ବି ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ବାସୁ ସାର୍ ଚରିତ୍ରଟି ସତେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ପରୋପକାର, ଦୟା, ମାୟା, ମମତା, ତ୍ୟାଗ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ଏ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଳ୍ପିକ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗାଁ ଲୋକ, ହଳିଆ, ଜମିଦାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ କିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଧରି ଗଳ୍ପରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ରେବତୀ ଗଳ୍ପ। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆଜି ହୁଏତ ଏତେ ସଂଶୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବେଳକୁ କେତେ କଟକଣା ତା ଭିତରେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ କାହାଣୀର ଦିଗ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଶେଷକୁ ସତେ ଯେପରି ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷ ବା କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ଗଳ୍ପରେ କେତେବେଳେ ଗଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶୀର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ପରିସମାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ଘର ଭିତରକୁ ସାରା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଖୋଜୁଛି, ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ରେବତୀର ସ୍ୱର ଶୁଭୁନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ପାଠକ ଭାବୁଥିବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେବତୀ, କାହିଁକି ଶୁଣୁନି? କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ରାଗିଛି, ନା କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ଯେବେ ପାଇଛି, ସେ ଶୁଣିଛି ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଦୁଲଦାଲ ଶବ୍ଦ, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଚରମ ସଂକେତ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ରେବତୀ, ରେବତୀର ଜେଜେମା? ତେବେ ଏମାନେ କ'ଣ? ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଳ୍ପର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ତଥା ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ହିଁ ଗଳ୍ପ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ। କାରଣ ଭାଷା ଓ ପ୍ରକାଶନ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା'ର ଆଦରଣୀୟ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ।
ଭାଷା ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଭାଷାର ଯଥୋଚିତ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଠକର ମାନସିକତା ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୈଳୀ ବା ବାକ୍ ଭଙ୍ଗୀରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଢଗ ରହିଛି, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର। ଏଣୁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିଁ ତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆଲୋଚ୍ୟ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ସବୁ ଦିଗରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଗାଉଁଲି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ଗାଁ ପ୍ରଚଳିତ ରୀତିନୀତି, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦିର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ। ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଘଟଣାକ୍ରମ ଭିତରେ ଏଭଳି ସହବନ୍ଧନ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଗଳ୍ପଟି ଅଧା ରଖି ପାଠକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟିର ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।